Hello dear student. Hello dear student. This is Kavita Bhattad teaching you basic chemistry, and in this video we are discussing about polymers. Now in our previous video we have gone through what polymer is, meaning of the term, classification of polymers based on variety, like there are four classes of polymers. First is based on occurrence, based on monomer, based on structure, and last one is based on thermal character. Now in the last video only we have gone through types of polymerization, and first type we have completed two, that is addition polymerization, in which all similar monomers get added and gives you linear chain polymer. Linear chain polymers means having two active sides only. Now we are moving for next variety of polymer, that is condensation polymerization. First try to understand meaning of condensation. Condensation means two different monomer add, and as they are different they need site for linking. So how the sites will be prepared? The site will be prepared by means of eliminating something. काहीतरी तोडून फेकावं लागेल, ती ऍक्टिव्ह साइड होईल आणि त्या ऍक्टिव्ह साइड वरती मग तो दुसरा मोनोमर ऍड होईल. हाऊ दॅट कॅन बी बेटर अंडरस्टूड विथ द हेल्प ऑफ रनिंग ॲनिमेशन. जो हे दोन वेगळे पार्ट आहेत असं इमॅजिन करा, आणि जो ब्ल्यू पार्ट आहे तो इलिमिनेट होतो आणि ती ऍक्टिव्ह साइड आता ह्यांना बाकीच्यांना लिंक करते. दॅट इज स्मॉल पार्ट गेट इलिमिनेटेड, and due to that elimination the different monomer get attached to each other. So how condensation polymerization is? This is the polymerization in which two or more different monomer condense with each other with elimination of small molecule like H2O, ammonia, etc., and result in formation of network polymer. Again the word network, it means it is having more than two active sides. Like in previous there was two active side, in this case active sides are more than two, hence the resultant structure is network. Small molecule is as a byproduct or elimination. This is slow process, like previous was fast, this is slow. Addition was exothermic, heat liberate होत होती, इथे heat absorb होते आणि ह्याला कॅटलिस्टची गरज आहे किंवा नाही, पण कारण की तशी प्रोसेस स्लो आहे. द ऑप्टेन प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दॅट इज यूज अँड थ्रो टाइप, म्हणजे त्याला रिशेप केलं जाऊ शकत नाहीये, नॉन रिसायकलेबल आहे. एक्झाम्पल फॉर दिस कॅटेगरी इज बॅकेलाइट, विच इज famous in market as a name bakelite, and in chemistry we call it as phenol formaldehyde resin. We call it as phenol formaldehyde resin. खूप सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपण जे इलेक्ट्रिकल फिटिंग साठी पाईप्स वापरतोय ब्लॅक वगैरे कलरचे, दे आर ऑफ बॅकेलाइट. किंवा मी तुम्हाला असं म्हणेल की टेलिफोनची जी बॉडी आहे किंवा टीव्हीचं जे कॅबिनेट आहे दॅट इज ऑफ बॅकेलाइट. मीन्स these are the plastic which are at our home or we are using them. And remember guys, these are बॅकेलाइट हा जो प्लास्टिक आहे तो नॉन रिसायकलेबल आहे, म्हणजे ते पाईप्स इलेक्ट्रिकल फिटिंगचे जर एकदा फेकायचे म्हणजे वापरले आणि डिस्कार्ड करायचे असेल तर no one is going to purchase them as they are non reusable. Now nylon is second example in which monomers are adipic acid and hexamethyl diamine. In our syllabus we are going to focus only on bakelite and epoxy resin. In case of epoxy resin, monomers are bisphenol and epichlorohydrin, as both of them are around us and we are using them widely and they are part of our syllabus. So we'll focus one by one on both of them. Now this is the polymer which is also called as heteropolymer or thermosetting polymer. Now first is bakelite. In case of bakelite manufacturing we require two monomer, they are phenol and second one is formaldehyde. This is phenol, this is formaldehyde. Arrangement you imagine one phenol formaldehyde, one phenol formaldehyde, phenol formaldehyde असं अल्टरनेट अरेंजमेंट आहे. इथला हायड्रोजन ह्या फिनॉलचा इथला हायड्रोजन असं हे H2O इलिमिनेशन आहे. पहा माझा एरो कसा फिरतोय, H2 म्हणजे इथे हा पण H, असे दोन H झाले आणि हा O, म्हणजे H2O हे इलिमिनेशन आहे, फेकलं जाणार आहे आणि लिंकिंग असं होईल. मग हा जो डबल बॉन्ड तुटतोय तर हा इकडे लिंक होतोय कार्बन आणि हा कार्बन इकडे लिंक होतोय, म्हणजे हा कार्बन ह्या दोन ऍक्टिव्ह साइड्स तयार करतोय आणि लिंक होतोय, and the resultant
material obtained, mass obtained is bakelite. That can be better understood with this picture also. That is, this is the 1 unit of bakelite in which you are observing ह्या साइडचा हायड्रोजन गेला इकडून लिंकिंग होतोय, ह्या साइडचा हायड्रोजन गेला इकडून लिंकिंग होतोय, ह्या साइडचा हायड्रोजन गेला इथून लिंकिंग होतोय. म्हणजे ऍक्टिव्ह साइड्स किती दिसतात? मोर दॅन 2. and hence the structure is what? Network. In this case try to understand की मी इथे OH दाखवलाय, इथे काही दाखवलेलं नाही, म्हणजे इथे काही आहे का? तर होय, देअर आर हायड्रोजन्स आणि त्यांना दाखवण्याची गरज नसते. जसं हा बेन्झीन आहे C6H6, त्याचा एक हायड्रोजन जाऊन OH झालाय, तो फिनॉल आलाय C6H5OH. हे 6 कॉर्नर म्हणजे 6 कार्बन आहेत आणि प्रत्येक कार्बनकडे एक एक काय आहे? हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन नाही दाखवला तरी चालतो किंवा तो दाखवायचाच नसतो. अदर दॅन हायड्रोजन काही असेल तर ते दाखवावं लागतं. जसं इथे OH आहे ते दाखवलंय आणि रिझल्ट आहे की 3 ऍक्टिव्ह साइड्स इथे दिसतात. इट मे बी 4 समटाइम, इट मे बी 5. दॅट इज रिझल्ट इज व्हॉट? नेटवर्क. Is it okay? This is a network polymer. Its commercial name is bakelite and chemical name is phenol formaldehyde resin. This is the base of the adhesive material like Fevicol or adhesive material like Fevikwik. म्हणजे तुम्ही जे चिटकवण्यासाठी गम वापरताय फ्रॉम इंडस्ट्री, तर त्यांना तयार करताना बऱ्यापैकी ह्यांचा रेझिन वापरला जातोय. It may be a urea formaldehyde resin or it may be a phenol formaldehyde resin. Now we'll focus on one more polymer, that is epoxy resin. Epoxy resin हे नाव फेमस आहे, जरी ॲज इपॉक्सी म्हणून नाही, पण तुमच्या समोर ॲरलडाईट नावाचं जे ॲडहेसिव्ह मार्केटमध्ये मिळतंय इन द फॉर्म ऑफ 2 ट्यूब, जे प्लंबिंग साठी वापरलं जाते किंवा बऱ्याच वेळेस फर्निचरिंग करताना वापरलं जाते. ॲरलडाईट, आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट ॲरलडाईट. इट इज in chemistry is called as epoxy resin. During epoxy resin preparation, we require 2 monomers. They are bisphenol and epichlorohydrin. Remember the reactant or ingredient. This is bisphenol. Bisphenol. 2 phenolic group दिसतात, इकडे एक OH आहे आणि हा इकडे एक OH आहे, त्यामुळे त्याला बाय म्हटलेलं आहे. बाय मीन्स 2. आणि हा आहे इपिक्लोरोहायड्रिन. इपीचा अर्थ ही इपॉक्सी लिंकिंग आहे. म्हणजे खूप जास्त डिटेल केमिस्ट्री मध्ये जायचं नाही, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू राईट द रिएक्शन्स एनिवेअर. तुम्हाला कुठे रिएक्शन्स लिहायचे नाही. सो डोंट टेक टेन्शन दॅट दीज आर टू मच हेवी रिएक्शन्स. हाऊ कॅन वी अंडरस्टँड? यू नीड टू अंडरस्टँड बॅकग्राउंड, यू नीड टू अंडरस्टँड देअर ऍप्लिकेशन, ॲज chemistry for you is for application. So try to focus on application and simply you try to understand them or understand the reaction. That is by 2 phenolic group दिसतात आणि इपॉक्सी रेझिन, इपॉक्सी लिंक दिसते. असा त्रिकोणामध्ये ऑक्सिजन आला की त्याला इपॉक्सी म्हणतात. NaOH या कॅटलिस्ट मध्ये जर ह्यांचं कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन झालं तर कंडेन्सेशन मध्ये काय होतंय पहा. सिम्पली हा हायड्रोजन जाणार आहे, तुटणार आहे, हा पण हायड्रोजन तुटणार आहे आणि इकडून काय तुटणार आहे तर इथून ही ऑक्सिजनची लिंक तुटणार आहे आणि रिझल्ट आहे की स्मॉल असं वॉटर मॉलिक्युल इलिमिनेट होईल आणि तुमचा हा इपॉक्सी रेझिन नावाचा पॉलिमर तयार होतो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहताय हा बिस्फिनॉल आणि हे इपिक्लोरोहायड्रिन ह्यांनी दोघांनी मिळून हे लिंकिंग केलं आणि रिझल्ट आहे की इपॉक्सी रेझिन इज इन फ्रंट ऑफ यू. In exam, you may have question in such way that what are the monomers for bakelite? The bakelite साठी तुमचे मोनोमर आहे फिनॉल आणि फॉर्मल्डिहाइड. किंवा what are the monomers for epoxy resin? तर मोनोमर्स आहे बिस्फिनॉल and epichlorohydrin. Likewise, also you need to prepare for what? Final online multiple choice exam. That is MCQ type of theory exam. Now we'll focus on applications of polymers, almost all. The first आहे PE for polyethylene. Polyethylene is widely used, worldwide used for insulation, wrapping, caps, toys, domestic appliances. म्हणजे खूप काही घरगुती मटेरियल हे पॉलिइथिलीनचं असतं. खेळणी, चिपर ही बऱ्यापैकी पॉलिइथिलीनची आहे. कॅप्स म्हणजे बाटल्यांची झाकणं असतात, झाकणं ती पॉलिइथिलीनची आहेत. रॅपिंग, चांगला पॅकिंग पेपर जो प्लास्टिकचा येतोय तो पॉलिइथिलीनचा असतो. आणि इन्सुलेशन करण्यासाठी सुद्धा कशाचा वापर होतोय? पॉलिइथिलीनचा, कारण की तो प्लास्टिक आहे त्यामुळे बॅड कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीचा. नेक्स्ट आहे पीव्हीसी. पीव्हीसी फेमस आहे फॉर दॅट इज फॉर टँक लाइनिंग, फॉर सेफ्टी हेल्मेट्स, रेफ्रिजरेटर कंपोनंट्स, टायर्स, मडगार्ड्स एक्सेट्रा. मडगार्ड म्हणजे आपल्या गाड्यांना मडगार्ड लावलेला असतो ना, तो मडगार्ड ते जे प्लास्टिक आहे ते पीव्हीसी टाईपचं प्लास्टिक आहे. किंवा टँक लाइनिंग, कारण की पीव्हीसी हे केमिकल रेजिस्टन्स आहे त्यामुळे केमिकल स्टोरिंग टँकला
अस्तर आतमधून जे प्लास्टिकचं असतं ते पीव्हीसीचं असतं. हेल्मेटचं वरचं बाहेरचं आतलं मटेरियल हे कशाचं असलं तरी चालतंय, पीव्हीसीचं चालतंय. रेफ्रिजरेटरचा इनसाइड जो प्लास्टिकचा मॅटर तुम्हाला दिसतोय दॅट इज ऑफ पीव्हीसी, आणि प्लंबिंग मध्ये तर पीव्हीसी हिरो आहे. नेक्स्ट आहे पीटीएफई. ट्राय टू रिमेंबर द लॉंग फॉर्म. पॉली टेट्रा फ्ल्युरोइथिलीन. दिस इज फेमस अंडर द नेम टेफ्लॉन. ह्याला खूप फेमस नाव आहे मार्केटमध्ये, ते आहे टेफ्लॉन. आणि तुम्ही हे नाव कुठे ऐकलंय, वाचलंय? तर हे टेफ्लॉन तुम्ही नाव ऐकलंय जेव्हा तुम्ही नवीन गाडी घेताय तर त्यावरती लिहून येते टेफ्लॉन कोटिंग. किंवा तुम्ही निर्लेपचा फ्राईंग पॅन घेतला तर त्याच्यावरती जर स्टिकर आलं आणि ते वाचलं तर त्यावरती लिहिलेलं आहे टेफ्लॉन. तर टेफ्लॉन काय आहे? तर टेफ्लॉन हे पेंट सारख्या मटेरियल मध्ये अवेलेबल आहे आणि इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो. इट इज अ गुड नॉन स्टिक मटेरियल, म्हणजे हा चिकटत नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावरती स्टेन पडत नाही. जसं गाड्यांना स्क्रॅचेस लवकर येत नाहीत कारण की त्यावरती टेफ्लॉन कोटिंग आहे. निर्लेपच्या तव्यावरती आपण डोसा केला तर तो चिकटत नाही कारण की तो नॉनस्टिक पॅन आहे. हे नॉनस्टिक कॅरेक्टर कशावरून आलंय? टेफ्लॉन कडून आलंय. त्याला गॅस्केट्सलाही नॉनस्टिक कॅरेक्टरची गरज असते आणि म्हणून गॅस्केटलाही कशाचं कोटिंग केलं जाते? टेफ्लॉनचं कोटिंग केलं जाते. पॅकिंग करतानाही टेफ्लॉन वेअर मध्ये पॅकिंग केलं जाते. केमिकल कॅरिंग पाईप्सला टेफ्लॉन पेंटनी कोट केलं जाते ऍज टेफ्लॉन इज इनर टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल. ट्युबिंग, टँक ह्यांच्यामध्येही टेफ्लॉनचा वापर होतोय. पीएस फेमस आहे. शॉर्ट फॉर्म पीएस इज पॉलिस्टायरीन. पॉलिस्टायरीन हे साधं एक्झाम्पल द्यायचं, कंगवा आहे, कोंब, ते मटेरियल चांगल्या क्वालिटीचं प्लास्टिक आहे थोडंसं, दॅट इज अ पॉलिस्टायरीन टाइप ऑफ प्लास्टिक, वाइडली यूज इन मेकिंग टॉईज, बकल्स, बटन्स अँड फॅन्सी आर्टिकल. बऱ्यापैकी हे जे ऍक्सेसरीज आहेत तर त्या पॉलिस्टायरीनच्या बनलेल्या असतात. पीएफआर पॉलीफिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेझिन. It is also called as Pinoplast or Bakelite. Pinoplast plastic is famous. You can Google it. It is widely used in making electrical fittings like switches, plugs, cabinets for TV, radio, and it is again a good adhesive. जसं मी म्हटलं की फेविकॉल, फेविक्विक मध्ये याचा वापर होतोय. आणि epoxy resin, it is famous adhesive under the name Araldite. It is widely used for insulating electrical bushings too. Araldite is the famous or strong adhesive present on earth. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ, की Araldite इतकं स्ट्रॉंग आहे की वन्स यू स्टिक टू ऑब्जेक्ट बाय Araldite you can't separate them even by hammering. म्हणजे मला दोन दगड एकमेकांना चिटकवायचे असतील आणि जर मी Araldite लावलं तर 2 पीस ऑफ स्टोन विल बी अ सिंगल, म्हणजे तुम्ही त्यांना सेपरेट नाही करू शकत. इतकं स्ट्रॉंग हे ऍडहेसिव्ह आहे. ऍडहेसिव्ह म्हणजे चिकटवण्यासाठी वापरला जाणारा पदार्थ, जसं फेविकॉल, मी त्याला ऍडहेसिव्ह म्हणू शकते. इज इट ओके? अगेन इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट दॅट लिसन व्हिडिओ फॉर कपल ऑफ टाइम, इफ नॉट सो देन मोर दॅन 2 टाइम and slowly, so that you will have some better idea regarding the same. Somewhere if you find any difficulty you can directly call me or you can Google your issues, but better to call me so that I can give you some more easier way to understand the things. Thank you guys.